हेलो पे केमी अच्छा आई कि समस्त पे बहुत ही भल थे सत मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में जो पे सीटी एंट्रेंस प्रिपेयर होती बहुत ही गुरुत्वपूर्ण भिडियो तो पे आज आम आलोचना करा संपूर्ण भाव में तो एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस उपर है तो ऑलरेडी तुम अनेक सारा वीडियो आसी सारी आज आम आलोचना कर एजुकेशन कमिशन एंड कमिटी विषय कमिटी थ्रू तुम अनेक सारा क्वेश्चन आसे तो या भितर ही तुम 5टी क्वेश्चन आसे जहाँकि तुम जानते तो से आज भिडियो माध्यम तुम जी सब तुम एंट्रांस रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन गुड़िक अच्छे सब गुड़िक गोटे पर गोटे आलोचना करवा तो चलो भिडियो को अधिक डेरी न करी चलो देखिए प्रथम कौन शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 अनुजाई षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत श्रेणी गोटे शिक्षा वर्ष रे सर्वाधिक केते दिन कार्य दिवस रहिबो केते दिन तो बेला माने एक नंबर आंसर हे जो तुम ऑप्शन नंबर डी 320 दिन शिक्षा देखो भल से बुझो शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 अनुजाई षष्ठ रु अष्टम श्रेणी पर्यंत श्रेणी गोटे शिक्षा वर्ष रे सर्वनिम्न केते दिन कार्य दिवस रहिबो केते दिन के ना 320 365 रो बाकी दिन गुड़िक छुट्टी थे तब देखो केउ मसिहारो काल रजस्र दलगत शिक्षण परिचालनार गुरुत्व को उपलब्धि करिसंती आ थरे केउ मसिहारो काल रजस दलगत शिक्षण परिचालनार गुरुत्व को उपलब्धि करिसंती तो 2 नंबर आंसर कोनटा होबो ना यार आंसर होबो पिला माने भलसे मन रखो ऑप्शन नंबर बी 1960 हैला केउ मसिहारो काल रजस्र दलगत शिक्षण परिचालनार गुरुत्व उपलब्धि करछंती ना 1960 1960 रु 70 शताब्दी रे कहार यांत्रिक अनुबद्ध मतदान शिक्षण तत्व और स्वशिक्षण पर गुरुत्व आरोप करथिला तो देखो 1960 रु 70 शताब्दी रे कहार यांत्रिक अनुबद्ध मतदान शिक्षण तत्व स्वशिक्षण पर गुरुत्व आरोप करथिला तो यार आंसर कोनटा होबो तो 3 नंबर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए बीएफ स्किनर तापर देखो जातीय पाठ्यक्रम आधार केउ मसिया प्रणयन करा जायतिला जातीय पाठ्यक्रम आधार केउ मसिया प्रणयन करा जायतिला तो यार आंसर कोनटा हो तो 4 नंबर आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी 2005 जातीय पाठ्यक्रम आधार केउ मसिया प्रणयन करा जायतिला ना 2005 मसिया प्रणयन करा जायतिला केउ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाय केउ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाए तो 5 नंबर आंसर कोनटा होबो यार आंसर इज ऑप्शन नंबर डी आगुआ केउ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाए ना आगुआ आगुआ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाए मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानकर अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानक अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला तो 6 नंबर आंसर कोनटा हे जिवो ना ऑप्शन नंबर सी 2009 है मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानकर अधिकार अधिनियम 2009 रे प्रचलन करा जायतिला तब देखो शिक्षा अधिकार अधिनियम केउ अध्याय रे शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य संपर्क उल्लेख करा जायतिला देखो शिक्षा अधिकार अधिनियम केउ अध्याय रे शिक्षकों दायित्व और कर्तव्य संपर्क उल्लेख करा जायछि तो यार आंसर कोन हे जिवो ना तुम 7 नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ तब देखो शिक्षा अधिकार अधिनियम अन्य नाम कौन शिक्षा अधिकार अधिनियम अन्य नाम कौन तो यार अन्य नाम हो ऑप्शन तुम एटी अच्छे ऑप्शन नंबर सी आरटीए ओडिशार शिशु मानकर मागणा और बाध्यतामूलक अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला तो 9 नंबर आंसर कोटा होबो ना यार आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 2010 प्राथमिक श्रेणी रे शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात केते रहिबा आवश्यक प्राथमिक श्रेणी रे शिक्षार्थी अनुपात केते रहिबा आवश्यक यार आंसर कोन हिबो ना ऑप्शन नंबर बी केते 30:1 उच्च प्राथमिक श्रेणी रे शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात केते रहिबा आवश्यक उच्च प्राथमिक श्रेणी रे शिक्षार्थी शिक्षक अनुपात केते रहिबा आवश्यक तो 11 नंबर आंसर कोनटा हबो यार आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 35:1 तब देखो जातीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 रे केते प्रकार अक्षम व्यक्तिंकर शिक्षा और थैथान निमंते व्यवस्था करा जायछि तो 12 नंबर आंसर कोनटा हबो तो बेला माने यार आंसर इज ऑप्शन नंबर केते केरे ए
ଜାତୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିନିୟମ 1999ରେ 4 ପ୍ରକାରର ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଥଇଥାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଗଲ 12 ନମ୍ବର। ଏବେ ଦେଖ 13 ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ବାଳିକା ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଗଠନ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି MTA। ଦେଖ 14 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? 2001 ମସିହା ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ତୁମର 14 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 37.37%। ତାପରେ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ନା ଏଇଟା 15 ନମ୍ବର ଦେଖ ଜାତୀୟ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର ଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କମ୍ ସେହି ବ୍ଲକରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି? ତ 15 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ KGBB। ତାପରେ ଦେଖ 16 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? 2011 ମସିହା ବେଳକୁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ବି 16.7%। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶାସନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତ ତୁମର 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସୁଖର ଶାସନ। କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର? 18 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦିବାକର ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ଜଣାପଡ଼ୁନି ରେ ଅଗ୍ରଗତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣର ପୂର୍ବ ସ୍ତର ବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲେଭେଲ୍ ସହିତ ତୁଳନା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 19 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1943। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1943। ତାପରେ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ତ 20 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣଟା ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କେବେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1967ରେ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା? ତ 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣଟା ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 1937। ତାପରେ ଦେଖ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ ନିର୍ମିତ କେଉଁ କମିଟି 1940ରେ ହୋଇଥିଲା? ତାହାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପୁନର୍ଗଠନ ନିର୍ମିତ ଯେଉଁ କମିଟି 1940ରେ ହୋଇଥିଲା ତାହାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ତ 22 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ତାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଜି ଖେର। ତାପରେ ଦେଖ କିଏ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? କିଏ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ତ 23 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରାଜ୍ୟପାଳ। କିଏ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି? ନା ରାଜ୍ୟପାଳ। ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର କେତୋଟି ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି? ତ 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅପସନ୍ ଏଠି ଅଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 2ଟି। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର +2 ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? +2 ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା CHC ହେଲା। +2ଟା ସେଟା CHC ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କାହାର? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର। ତାପରେ 27 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଅପସନ୍ ଏ 1937 ମସିହାରେ। ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା? ନା 1937 ମସିହା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 45 ଧାରା କେତେ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଅଛି? ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 45 ଧାରା କେତେ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି? 28 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ବି
ଛଅରୁ 14 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ତ 29 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ହେଲା। ବିଶ୍ୱ ସାକ୍ଷରତା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ। ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା କେଉଁ ଧାରାରେ ଦିଆଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା କେଉଁ ଧାରାରେ ଦିଆଯାଇଛି? ତ 30 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ তোমার অপশন এ 21 ହେଲା। ଶିକ୍ଷାକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନ୍ୟତା କେଉଁ ଧାରା ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏ ବା 21 ଧାରାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। କଳାପଟା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋଟ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ? ତ 31 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ ନା ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି 50%। DPEP ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା? DPEP ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା? ତ 32 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 1994। ଓଡ଼ିଶାରେ DPEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି? ତ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ DPEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି? 33 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି 16ଟି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବରଟା DPEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାହା ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଥିଲା? DPEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହା ସହାୟତାରେ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। DPEP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେତେ ଅଂଶ ଧନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି 85%। DPEP ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଅଂଶଧନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ତ ପିଲାମାନେ 36 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି 15%। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି? ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମରେ କେତୋଟି ଧାରା ରହିଛି? ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି 38ଟି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା? ତ 38 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ 1ରୁ 5। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା? ତ 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଲା କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଅନୁବାଦ ବାବଦକୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକକୁ ବାର୍ଷିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା? ପିଲାମାନେ 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 500%। ତାପରେ ଦେଖ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଛୋଟ ଧରଣର ମରାମତି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ବାର୍ଷିକ ଅନୁଦାନ କରାଯାଏ? ତାପରେ 41 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି ଯୋଉଟାକି କେତେ 2000। ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ମସିହାରୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି? ଦେଖ କେଉଁ ମସିହାରୁ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛି? ତ 42 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି 2001। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି 43 ନମ୍ବରଟା ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା? ତ 34 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି 2003। ତାପରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ତ 84 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି 1ରୁ 8। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନା 1ରୁ 8। ତାପରେ ଦେଖ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବେ? ଦେଖ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ପିଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବେ? ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି 2010। ତାପରେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି କେଉଁଠି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ନୁହେଁ? ତ 40 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଯୋଉଟାକି 1970ରୁ 72। ତାପରେ ଦେଖ 47 ନମ୍ବରଟା ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିରେ କେଉଁ ଆୟୋଗର ପ୍ରଥମ ଉକ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି କୋଠରୀ ଆୟୋଗ।
ତାପରେ ଦେଖ କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସର ନାମ ଲେଖାଯିବ। ଦେଖ 48 ନମ୍ବର ହେଲା କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାମ ଲେଖାଯିବ। ତ 48 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ 6 ପ୍ଲସ୍ 6 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା କେତେକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସ ସଂଖ୍ୟା କେତେକ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ତ 49 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଯେଉଁଟାକି କେତେ ନା 39 ସପ୍ତାହ। ତାପରେ ଦେଖ କୋଠରୀ ଆୟୋଗରେ ବର୍ଷକକୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ନାମ କ'ଣ। ଦେଖ କୋଠରୀ ଆୟୋଗରେ ବର୍ଷକରୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର ନାମ କ'ଣ। ତ 50 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର 51 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖ ସରକାରୀ ଆୟୋଗରେ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ 51 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କେତେ 900 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷକୁ। କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସର୍ବାଧିକ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ 52 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି, ସାମର୍ଥ୍ୟ। କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଗଣ ନିରକ୍ଷରତା ହାରକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା। ତ ପିଲାମାନେ 53 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବି, ପୌଢ଼ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଦେଖ କେତେ ନା 54 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986ରେ କେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପିଲାମାନେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ହେଲା ପନ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ତୁମର 54 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଶିଶୁ। ତାପରେ ଦେଖ କଳାପଟ ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା। ତ 55 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 1987। ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପୁରା ସମୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ 56 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି, ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ବିନା ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରକୁ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଶେଷ ହେବା ବେଳେ ଦେୟମୁକ୍ତ କରାଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ 57 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି, ପଞ୍ଚମ। କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ସାମୂହିକ ଶିକ୍ଷା କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଗର ବାଳିକାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ 58 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି, 11ରୁ 13। ତାପରେ ଦେଖ 59 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଅଛି। କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଅବଧି କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ। କୋଠରୀ ଆୟୋଗ ଅନୁସାରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାର ଅବଧି କେତେ ବର୍ଷ ଅଟେ। 59 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି, 1ରୁ 3 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 60 ନମ୍ବରଟା ହେଲା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 60 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି, 1986। ଦେଖ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ପାଠ ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତ 61 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ସି, ଅଣୁ ଯୋଜନା। ତାପରେ ଦେଖ 1986ରେ ପ୍ରଚଳନ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କେତୋଟି ପଡ଼ାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର 62 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, 32,000। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁପାତ କେତେ। ତ ପିଲାମାନେ 63 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଏ, 2:1। ତ ଦେଖ କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ 64 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 1987। ତାପରେ ଦେଖ କଳାପଟା ଅଭିଯାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ 65 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି, 1। ତାପରେ ଦେଖ 66 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ। ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ତାର ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୁଏ। ଏହା କେଉଁ ଆୟୋଗ ବିବରଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ଆୟୋଗ ନା 66 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କୋଠରୀ ଆୟୋଗ। ତାପରେ ଦେଖ 67 ନମ୍ବରଟା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ଆୟୋଗ କେଉଁ ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ତ 67 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, 1952ରୁ 53। ତାପରେ ଦେଖ ମାଗଣା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ କେବେ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ଡି, 2005 ମସିହା।
ତାପରେ ଦେଖ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମକୁ କେବେଠାରୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି? ତ 69 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅପସନ୍ ବି 2010। ତାପରେ ଦେଖ 70 ନମ୍ବରଟା ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ କେତୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି? ୟାର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 7ଟି ହେଲା। ଶିଶୁ ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 7ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।